ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਗੁਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਦਰਅਸਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਕਿ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਡ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ 2 नहीं 4 ने। जनता जागरूक है, किसानी अंदोलन ने क्रांति पैदा कर दी है तो इसी विचाले सियासतदाना का डर भी लाजमी है। पिछले 1 साल विच पंजाब विच जो कुछ भी भाजपा नूं चलना पिया उस तो बाद हुण इन्हां वकार का मुद्दा बना लिया। आर पार की जंग का एक पासे ऐलान कर दिता है तो यही कारण है कि भाजपा वालों हुण पंजाब के सियासी लीडरां की बोली लगाई जा रही है, उन्हां नूं खरीदण की कोशिश की जा रही है। खबरां सन कि भगवंत मान भी बीजेपी विच जा सकते हैं, पर हुण इस ते फुल स्टॉप लग गया। दरअसल आप भगवंत मान ने कैमरे मोरे आके बहुत बड़े सवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े कर देते हैं कि जी मैं मिशन ते हाँ, मैं कमीशन ते नहीं हैगा। बीजेपी कोले इन्ने पैसे नहीं हैगे कि भगवंत मान नूं ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਮੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। आम आदमी पार्टी के MP भगवंत मान ने वड्डा खुलासा करदे आख्या है कि भाजपा वालों उन्होंने पैसे के जोर और अहुदे का लालच दे के खरीदण की कोशिश की गई है। मान ने कहा कि 4 दिन पहला मैनू भाजपा के एक बहुत वड्डे आगू का फोन आया सी, जिन्हों ने मैनू कहा कि मान साहब भाजपा विच आउण दा की लवोगे, रकम चाहिए है जां तुहानू केंद्रीय कैबिनेट विच मंत्री बना दईए। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ MP ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੋਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਂਚਿਆ। मान ने कहा कि लोग मेरे ते विश्वास करते हैं और भाजपा ने मेरे विश्वास खरीदण की कोशिश की है। भाजपा को इन्ने पैसे नहीं हैं कि वह भगवंत मान या मेरे वर्करां नूं खरीद सके। मेरी पार्टी नाल कोई लड़ाई नहीं, परिवार विच बहुत गल्लां हो जांदियां पर वो असीं आप ही निबेड़ लवांगे। इस दौरान मान ने गुरबचन गिल का एक शेर भी साझा किया। भगवंत मान ने कहा कि जिहड़ी पार्टी 750 किसानां दी जान लै चुकी होवे, वो पार्टी जिसने लखीमपुर खीरी विच कीड़ियां वांग किसानां नूं दरड़ दिता होवे, जिसने किसानां दे मावां भैणां नूं 1 साल तक दिल्ली दे बार्डरां ते सूली ते टंगिया रखिया होवे, उन्हां दी कुर्सी नालों मैदा ही चंगा। मान ने कहा कि भाजपा दा अज पंजाब विच कोई आधार नहीं, ना शहरां विच ना पिंडां विच उन्हां नूं लोक मीटिंग जां रैली करन लई वड़न तक नहीं देते। भाजपा पंजाब विच नफरत दी पात्र बन चुकी है, लिहाजा हुण सिर्फ जोड़ तोड़ दी सियासत करके अपना आधार बनाउणा चाहुंदी है। मान ने कहा कि भाजपा वालों साडे होर अहुदेदारां ते विधायकां नूं भी फोन किए जा रहे हैं, पर भाजपा कोल इन्ना पैसा नहीं कि वह आम आदमी पार्टी के लीडरां ते वर्करां नूं खरीद सके। इलैक्शन का माहौल चल रहा है तो जिहड़ी भाजपा जिहड़ी BJP है पंजाब दे विच उहदा कोई आधार नहीं। पंजाब दे विच ना पिंडां 'च ना शहरां 'च उन्हां नूं लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ BJP। ਪਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ गोवा 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ मध्य प्रदेश जिथे मर्जी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਓਗੇ, ਕੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਐਮਪੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਚ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕੱਕੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੋਟ ਹਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਮੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ, ਮਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ 1 ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਜੇ 1 ਖਾਣਾ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਅੱਧੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਵਿਕਾਊ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।